اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ اسم کی چوتھی قسم ہے، یعنی چوتھے اعتبار سے آج ہم اسم کو پڑھیں گے۔ پہلے تین اعتبارات سے ہم نے اسم کو سمجھا ہے، اسم عدد کے اعتبار سے، اسم جنس کے اعتبار سے، اسم اشارے کے اعتبار سے۔ یہ تینوں بڑے اہم ہے، کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا جو لیسن ہے ہمارا وہ ہے اسم موصول، جس کو انگریزی میں آپ نے پڑھا ہوگا اگر آپ کی انگریزی اچھی ہے، ریلیٹو پروناؤن۔ ٹھیک ہے، ریلیٹو پروناؤن کا کنسپٹ آپ کے ذہن میں اگر ہے، انگریزی اچھی ہے تو ریلیٹو پروناؤن کا کنسپٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کچھ الفاظ انگریزی میں ایسے ہوتے ہیں جو کنیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ریلیٹ کرتے ہیں، یعنی بعد والے جملے کو پہلے جملے سے ملاتے ہیں۔ یعنی جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، جملے کے حصے کو انگریزی میں کہتے ہیں کلاس۔ تو ایک کلاس کو دوسرے کلاس سے ملانے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں پائپنگ ہوتی ہے نا، ہم گیس کے پائپ لگاتے ہیں، پانی کی پائپ لگاتے ہیں، تو جوائنٹرس ان میں لگاتے ہیں ان کو موڑنے کے لیے، ایک پائپ کو دوسرے پائپ کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ تو بالکل یہ اسی طرح کام کرتے ہیں۔ ہر زبان میں یہ زبان والوں نے الفاظ بنائے ہیں جن کے ذریعے سے جملوں کو ملاتے ہیں۔ اگر یہ نکال دیں زبان سے تو زبانیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، زبانیں سمجھنا مشکل بن جاتی ہیں، زبانوں میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بڑے کام کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسم موصول، یہ موصول کا جو لفظ ہے یہ نکلا ہے وصل سے۔ وصل کا لفظ مطلب ملانا، جوڑنا۔ دو لفظ ہوتے ہیں اپوزٹ انٹانیمس، وصل اور فصل۔ وصل ملانے کو کہتے ہیں، فصل جدا کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اسم موصول، موصول وصل سے نکلا ہے، یعنی یہ وہ اسم ہے جو دو جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، یعنی جملے کے ایک حصے کو جملے کے دوسرے حصے سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کا عام طور پر جو ترجمہ ہوتا ہے نا وہ جو ہوتا ہے، جو، جیسے میں انگریزی کی مثال آپ کو سمجھاؤں پہلے کہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ بولا ہم نے، اور ہو انگریزی میں جو بولا، یہ کیا ہے؟ ریلیٹو پروناؤن۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو۔ اگر یہ نکال دیں گاڈ ہیلپس دوز، ہو نکال دیں دیم سیلوز کہیں تو جملہ عجیب ہو جائے گا۔ ان کی بڑی اہمیت ہے، لفظ تو چھوٹے ہیں۔ اس سے موصول باقی زبانوں میں تو مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن عربی زبان میں یہاں پہ بھی مذکر اور مؤنث کا فرق ہے، اور واحد تثنیہ جمع کا بھی فرق ہے۔ واحد کے لیے الگ، تثنیہ کے لیے الگ، جمع کے لیے الگ، مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عربی زبان باقی زبانوں کے مقابلے میں یہاں پر تھوڑی سی لیندی ہے۔ اب یہ دیکھیں اسم موصول مذکر کا کیا ہے؟ الذی، واحد کے لیے ترجمہ ہوگا جو، انگریزی میں اس کو کہیں گے ہو۔ یہ ہو انٹروگیٹو پروناؤن نہیں ہے، انٹروگیٹو پروناؤن ہو جو ہے وہ شروع میں آتا ہے جملے کے، یہ ہمیشہ درمیان میں آتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو جملہ بتایا، گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، اب یہاں پہ درمیان میں ہو آیا ہے، یہ ہو انٹروگیٹو نہیں ہے بلکہ کون سا ہے؟ ریلیٹو۔ الذی بھی یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے اور یہ معنی دیتا ہے جو، اور اس کا تسنیہ کیا ہوگا؟ اللذانی، اللذینی، یعنی تسنیہ کے اصول کے مطابق آخر میں الف نون یا نون لگائیں گے تو تسنیہ بن جائے گا۔ تو الذی سے اللذانی، اللذینی، ترجمہ وہی ہوگا جو، انڈرسٹوڈ ہے دو۔ اسی طرح جمع الذین، ترجمہ ہوگا جو، لیکن انڈرسٹوڈ کیا ہوگا؟ جمع۔ یہ الذین جمع کے لیے آ رہا ہے۔ الذی، اللذانی، اللذینی، الذین، یہ اپنی زبان پہ دو تین مرتبہ دہرائیں گے صبح، شام اور رات کو، اور ایک ہفتے تک ایسا کرتے رہیں گے تو یہ آپ کو بالکل یاد ہو جائیں گے، اور عربی آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گی۔ یہ میں سائنٹیفک میتھڈ بتا رہا ہوں چیزوں کو یاد کرنے کا۔ اور اسی طریقے سے اسم موصول برائے مؤنث وہ کون سا ہے؟ اللتی، تا، تا مؤنث کی نشانی ہوتی ہے عام طور پر۔ اوپر کیا تھا؟ الذی مذکر کے لیے، یہ مؤنث کے لیے کیا ہے؟ اللتی، وہ، جو، اور تسنیہ اللتانی، اللتین، وہی
यानी या नून और अलिफ नून से बना दिया। और जमा अल्लाती, इसके दो जमा आते हैं अल्लाई, और ये दोनों जमा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। कभी अल्लाती आता है जमा के लिए, कभी अल्लाई आता है, दोनों आपको मालूम होने चाहिए। तर्जुमा इसका भी वही होगा जो, लेकिन अंडरस्टूड होगा हर एक का कि यहाँ मफहूम एक का है, वाहिद का है, या तस्नीय का है, या जमा का है। तो जनाब ये इस्म मौसूल है कुल हमारा। अब कुल 6 अल्फाज है, मुज़क्कर के 3, मुअन्नस के 3, अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ैन अल्लज़ीन। और मुअन्नस के लिए अल्लती अल्लतान अल्लतैन अल्लाती अल्लाई। ठीक है, इनको दिन में 3 मरतबा दोहराएंगे, हफ्ते तक दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह आपको याद हो जाएंगे। अब एक और अहम बात, नोट में मैं हमेशा अहम बातें बयान करता हूँ ताकि यानी वो भी जहन में रहे। देखें गौर से, यानी इस्म मौसूल के लिए अरबी जुबान में 2 लफ्ज़ और भी हैं, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। वो 2 लफ्ज़ कौन से हैं? एक है माँ और दूसरा है मन। माँ जो है गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? गैर आकिल के लिए, उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है माँ जिनको अकल नहीं होती। अच्छा कालिद साहब से पूछो, अब आप रोज क्यों नहीं आते घर पे? और मन आता है यानी आकिल के लिए, यानी जिनको अकल होती है, जैसे इंसान, फरिश्ते, जिन वगैरह। ठीक है, तो मन और माँ में ये फ़र्क है। और दूसरा फ़र्क ये है ऊपर वाले इस्म मौसूलों में और इन इस्म मौसूलों में कि अल्लज़ी अल्लज़ान और अल्लती अल्लतान, ये जो इस्म मौसूल है ये वाहिद के लिए अलग, तस्नीय के लिए अलग, जमा के लिए अलग। लेकिन ये जो इस्म मौसूल है माँ और मन, ये वाहिद, तस्नीय, जमा सब के लिए एक ही है, सब के लिए इस्तेमाल होता है। माँ गैर आकिल के वाहिद के लिए, तस्नीय के लिए, जमा के लिए, और मन भी इसी तरह वाहिद, तस्नीय, जमा सब के लिए आ सकता है। ठीक है, तर्जुमा इनका भी वही होगा जो। अब इनकी मिसालें ज़रा देख लें, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लें ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो ये मैंने कुरान मजीद से सारी मिसालें दी ताकि कुरान मजीद हमारे लिए आसान हो जाए फ्यूचर में। जैसे यहाँ पे इसम इशारा भी इस्तेमाल हुआ है पहली आयत में सूरह यासीन में, हादिही जहन्नमु, ये जहन्नम है। अब जहन्नम के लिए इसम इशारा कौन सा इस्तेमाल हुआ? वाहिद मुअन्नस। क्यों? हमने जिन्स के लेसन में पढ़ा था कि जहन्नम के अल्फाज सारे के सारे अरबों के यहाँ मुअन्नस हैं, मुअन्नस सिमाई, वो इनको मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए हादिही जहन्नमु, हालांकि जहन्नम में कोई भी मुअन्नस की निशानी बज़ाहिर मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि अहले ज़ुबान अरब इसको मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा हम भी मुअन्नस इसको समझते हैं। हादी जहन्नम, ये जहन्नम है, अल्लती, वो जो। अब जहन्नम चूंकि मुअन्नस है तो इससे मौसूल भी मुअन्नस, देख रहे हैं आप खुद ही। और जहन्नम वाहिद है तो इससे मौसूल अल्लती भी वाहिद है। हादी जहन्नम, ये जहन्नम है वो जो कुन तुम तुआदून, तुमसे वायदा किया जाता था। अब ये फेल है, ये हमने चूंकि पढ़ा नहीं है फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं, ये जब पढ़ेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये तो पहली मिसाल आ गई। दूसरी मिसाल देखें, सूरह माऊन 30 पारे की सूरत है, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अ, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अभी नहीं पढ़ा हमने, फ्यूचर में पढ़ेंगे। रअयत ये वर्ब है, फेल है, ये भी नहीं पढ़ा। क्या तूने देखा उसको जो, अल्लज़ी उसको जो, हैव यू सीन दैट पर्सन हु रिजेक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। तो अल्लज़ी का मतलब क्या हुआ? वो जो। क्या तूने देखा उसको जो, ठीक है, यहाँ पे अल्लज़ी इस्तेमाल हुआ। इसी तरह एक और मिसाल मन और माँ की भी मैंने दी है, बल्लिग मा उनज़िला इलैका, पहुंचा वो जो नाजिल किया गया है तेरी तरफ। माँ यहाँ पे तर्जुमा क्या कर रहे हैं? वो जो, जुमले में बनाने के लिए। यहाँ माँ गैर आकिल के लिए, किताब तो की गैर आकिल है। दूसरी मिसाल मन की, आकिल के लिए, अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक, क्या वो जो पैदा करता है उस जैसा है जो पैदा नहीं करता, यानी पैदा करने वाला और पैदा न करने वाला, यानी खालिक और मखलूक दोनों एक जैसे हैं? नहीं। तो यहाँ पे आप देखें मन इससे मौसूल है लेकिन आकिल के लिए है। तो ये इसकी मिसालें हैं इससे मौसूल की जो हमने पढ़ी। ठीक है, तो ये सिंपल है, इनमें इसमें कोई मश्क नहीं है। और कल इंशाअल्लाह आज हमारा लेसन मुकम्मल हो गया, यहाँ पे ख़त्म करते हैं।